जी कल्कि होइथिबे जी कल्कि नर नारायण नर रूपे आसवे फाड़े थी धला आउ फाड़े थी नेली से ही कल्कि किए देखी कह आ जी कहूँ कान धरिकी पचारिक कह जे तू कौटे देखिलु कल्कि जन्म होती बोली है जी कह कल्कि जन्म होती अमुक समकठी कि अमुक ताकू सांगे सांगे नहीं जाकि देखो रंग मारे बापा से रंग अलग रे बा कल्कि चेहरा स्वतंत्र अलग तू जो रंग कथा कहलु बासना कथा कहलु सेंट मारिदेवे रंग मारिदेवे ये तो हाँ आजानुलंबित बाहु हेड़ा लंबे देवे कमी हाथटा मत टिक हाथटा तो आउ लंबी पार जी से ना बुझीगला हाथटा को लंबे यज्ञ हम शियाल यज्ञ सरला नेमाल हम यज्ञ नेमाल यज्ञ हम प्रणव आहुति जल यज्ञ करेंगे अभिराम परमहंस से पंचसखा कल्कि आमर कलाशुणी महंत महात्मा अर्कित महात्मा ये समस्त से दिन चिन्ह हे मोर दर्शक मंडली वर्तमान श्रोता ये समस्त की अशेष अशेष धन्यवाद महापुरुष प्रेमी और आम संस्कृति सनातन धर्मर समस्त दर्शक मंडली श्रोता मंडली कफापात बंधु अनंत कोटि प्रणाम आपण मैंने ये विभिन्न चैनल विभिन्न कथा सब शुणिक मत पचार किंतु आम मानकर बापा ये कथा कहते आम शुणुले बापा भी कहते शुणुले बापा भी कहीकि जाइए आम सब शुणी शुणिका अच्छे से भाई जो मैंने मालिकार प्रकृत मालिकार हिसाब जानी से तो एमती कहती जो मैंने मालिकार किसी जानती ना अनेक जगार मुझे देखी 1960 मसीहा 70 मसीहा 60 मसीहा बेले जड़े जड़े जो मैंने कि मालिकार डॉक्टरटी पाई से लेखा भी 100 भूल हो गला सी लिखिले ना डॉक्टर रत्नाकर साहू 1970 मसीह सत उपयोग कि देखला बेलू कि ना से तारीख बाई तारीख माने 60 मसीहा 61 मसीहा 62 मसीहा 63 मसीहा एम क्रमानुसार सब लिखिकी जाते कि बोले कि से भाई एबे भी से केते जण बाहरी से कौन कहले से 2024 मसीहा चैत्र मास शेष मंगलवार विराट शब्द हम भैरवी डाक ऐसा हम तेसा हम अंक हम शंक हम एम सब होती कौन ना डॉक्टर बेपारी बही याड़ सियाड़ गुड़ा महापुरुष ग्रंथ एठू सेठू टिके आनी निजे गुड़े लिखि गोटे बही छपे गोटे कांड कारखाना करके बेपार चलते आपण मैंने तो भल भाव जानी सारे मुझे जो मान कथा कहूँ ये चैनल तो केते प्रकार चैनल बाहरी वाला थय ठिकाना ना आप पैसा लगी बेपार करने लगी शपथ करथिला आ सतरे मुझा लगी किंतु सी पागल होमती गला जे जहाँ को देखला कुंडे कहला तुम जड़े भक्त तुम किसी कह तुम ना मालिकार अच्छी प्रभु कहते ए आम पढ़ी आम करम कर खाली पैसा बेपार करने लगी जहाँ को मान ताकू भक्त सजेदेला आ बाबा सजेदेला आउ तुम भाया लोक कहीं नहांती यही विभिन्न जगह को जाकि चलेला किंतु आम पाखे शपथ करथिला जे आम सत्य को सत जिनस को आगू को आनिबा पंचसखा मानकर प्रत्येक जिनस को आगू को आनिबा एथिलागि आम एकनिष्ठ भाव में जीवा किंतु तापर मुझे जानीदेली देखीदेली शुणीदेली ताकू बंद करदेली से अति कम 25टा एपिसोड करके नहीं जहाँकि 50 घंटा हिसाब ता भीतर जदि आम 5 कथा कहीदेबू 5टा से 25टा करी थाए तापर ताकू भी बंद करदेली अनेक चैनल वाला भी मो पाक आसिले टीवी वाला आसिले केते न्यूज वाला आसिले मु समस्त मना करदेली यही
ମିଛ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ମାଳିକା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି, ମାଳିକା କ'ଣ, ମହାପୁରୁଷ କିଏ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ହିସାବ କ'ଣ, ଏସବୁ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଯାହା ପାଇଲେ, କପୋଳ କଳ୍ପିତ ମନକୁ ଯାହା ଆସିଲା ସବୁ କହିଦେଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁ ନେଇଯିବେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ବହି ନାଁ କହିବେ ଯେଉଁଟାକି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବହିରେ ନାହିଁ, ଖାତାରେ ନଥିବ, ଖତିଆନ ନଥିବ, କିଛି ନଥିବ, ଏମିତିଆ କହିଦେବେ। ଏ ଅମୁକ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅମୁକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିନାହାନ୍ତି କି ନାହିଁ, କାରଣ ଇଏ ମନରୁ ଯାହା ପାଇଲେ ତାହା କହିଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ ଯେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ସେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକିଟା କଥା କହିବୁ ଆଗ ପ୍ରମାଣ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଆମେ ପ୍ରମାଣ ରଖିଛୁ। ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର, ପ୍ରମାଣ ଅନୁଭବ, ଅନୁଭୂତି, ଅନୁମାନ ସବୁକୁ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉ। ବାବା ଏବେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କଥା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କତିରୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ କଳ୍କି କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଅବିକା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ହଁ, ଯୋଉଟା କି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯାଜପୁରରେ କଳ୍କି ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଣିନୁ ଯାଜପୁର ବୋଲିକି ଆମେ ଟିପ ମାରି କହିପାରିବୁନୁ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ବାବଦରେ ଆପଣ ଟିକେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖ ପୁଅ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଲେଖା ଅନୁସାରେ ମହାପୁରୁଷ ଯାହା ଲେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଶିବକଳ୍ପ ବୋଲି ଗ୍ରନ୍ଥ, ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ତ ଏବେ ଛପା ହେଇଛି ଆଉ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରୁ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଲେଖାଯାଇଛି, ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯାଜପୁର ବୋଲି ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ନାମରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାଁ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମରିଯିବେ। ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ଗୋପାଳ ଥିବେ, ସେ ଗୋପାଳୁଣୀ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ରଖିବେ। ତାଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାପା ମରିଯିବେ। ଏ ଗୋପାଳ ଘରର ଗୋପାଳୁଣୀ ଏବଂ ଗୋପାଳ ତାକୁ ନେଇକି ପାଳିବେ। 4 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ଗୋପାଳୁଣୀ ମରିଯିବେ। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ଗୋପାଳ ବି ମରିଯିବେ। ହେଲା, 7 ବର୍ଷରେ କେହି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବେ, ସିଏ ନା ବାପା ନା ବୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ନାହାନ୍ତି କି ଗୋପାଳ ଘର ନଥିବେ, ସେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଉଠିକି 7 ବର୍ଷରେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବେ ତା ପତା ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ମାନେ କଳ୍କିଙ୍କର ଜନ୍ମର ହିସାବ। ହେଲେ ବି ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯାଜପୁର କଥା, ସେ ଯାଜପୁର କେତେଟା ଅଛି, ଯାଜପୁର ସେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସମୟରେ ଯାଜପୁର ସେ କାହାକୁ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ଜାଣିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେବ। ହେଲା, 600 ବର୍ଷ 600-700 ବର୍ଷ ତଳେ କେଉଁଟା ଯାଜପୁର ଥିଲା ସେଇଟା ଆଗ ସମସ୍ତେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ ଯାଜପୁର ବୋଲି ଏଇଆ ଭାବୁଛ ତମେ ନା କ'ଣ? ସେଇଟା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ 600-700 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁଠି ଯାଜପୁର ଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଯାଜନଗର, ସେଇଟା ଯାଜପୁର, ସେଇଠି ମାମଲତି ସବୁ। ଆଉ ଏଇ ଯାଜପୁର ବୋଲି ଏଇନା 1000 ତ କହିକି ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାଳିକାର ମୋ ଅକ୍ଷର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଲେଖାକୁ ତର୍ଜମା କରିପାରିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ତନ କରିକି ଦୀର୍ଘ 50-60 ବର୍ଷ ମୁଁ ଯେଉଁ ବୁଲିଛି, ଚାଲି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ରାସ୍ତାଘାଟ ଏତେ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଏଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିବା ଲାଗି ପାଗଳ ହେଇକି ମଣିଷ ବୁଲି ଥୟ ହେଇଯାଇଛି। ଏସବୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯାଜନଗରରେ କମଳପୁର ଗାଁ ନା ବି କହୁଛି, କମଳପୁରରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେ କମଳପୁରଟା ଯାଜପୁରରେ ବୁଲିକି 8 ମାସରେ କଭର କରିକି ସେ କମଳପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କମଳପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ନାହାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେବେ ନା କମଳପୁରରେ, ବୁଢ଼ା ନଦୀ ନାଁ କହୁଛି, ବୁଢ଼ା ନଦୀ କୂଳରେ। ସେଠୁ ବୁଲି ଫେଲ୍ ମାରିକି ପଳେଇ ଆସେ। କେତେ ଯାଜପୁର ଅଛି ଯେ ତା ପତା ନାହିଁ। ଆଉ ସେତେବେଳ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯାଜପୁର, ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କ ସମୟରେ ଯାଜପୁର ଯଦି ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଛି,
ଖାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତ ଯଯାତି କେଶରୀ ମାନେ ନଗର ତୋଳି ନାହାନ୍ତି ନା, କେତେ ଜାଗାରେ ତୋଳିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କେଉଁ ଯାଜ ନଗର କେଉଁ ଯାଜପୁର ସେଇଟା ଠିକଣା କରନ୍ତୁ ଆଗ। ତେଣୁ କେହି ଛାତିରେ ହାତ ମାରିକି କହିପାରିବନି ଯେ ଏଇ ଜାଗାଟା, ଯେ ଏଇଟା ଯାଜପୁର, ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବା ଜନ୍ମ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଲେଖା ଅନୁସାରେ, ହିମାଦ୍ରି ଉତ୍ତରେ ପ୍ରକାଶ, କଳାପନା ମେନା ଗ୍ରାମ ଦେଶ, ସେଠେଇ ପ୍ରଭୁ ତପସ୍ୟା କରିବେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚୂଟ ପରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଥିବେ ଋଷି। ଅଗ୍ନି ଅଶ୍ଵ ଯେ ଉପୁଜିବ, ପକ୍ଷୀରାଜ ଅଶ୍ଵ ହୋଇବ, ତହିଁ ଉପରେ ଭଗବାନ କରିବେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ନିଶୋଧନ। କେକା ରବରେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଶରେ, କେକା ରବରେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେବ ସେ ସତେଜ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେବ ସେ ସତେଜ। ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ, ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ, ଭକ୍ତମାନେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହିସାବ ମିଳିବ। କିଭଳି ନା ପ୍ରଥମେ ଶିଆଳଦରେ ଯଜ୍ଞ ହେବ। କଲିକତା ଶିଆଳଦ ଯେଉଁଠି ଟ୍ରେନ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, ପାଗଳା ଟ୍ରେନ୍, ଏବେ ତ କ'ଣ ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରିକି ସବୁ ତାକୁ କଭର୍ କରିସାରିଲେଣି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସେମିତି ଖୋଲା ପଡ଼ିଥିଲା, ଯିଏ ଯାଉଥିଲା ଦେଖୁଥିଲା, ତାପରେ ଚଢ଼ିକି ବି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। 1960-70 ମସିହାର କଥା ମୁଁ କହିଲି। ଏବେ ତ କ'ଣ ତାକୁ କଭର୍ କରିସାରିଲେଣି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଏବେ ଯାଇନି। ଗଲା ଯାଜପୁରରେ ଇଏ ଶିଆଳଦାରେ ଆଗ ଯଜ୍ଞ ହେବ। ଶିଆଳଦା ଯଜ୍ଞ ସରିଲା ପରେ ନେମାଳରେ ହେବ ଯଜ୍ଞ। ନେମାଳରେ ଯଜ୍ଞ ହେବ, ପ୍ରଣବ ଆହୁତିରେ ଜଳ ଯଜ୍ଞ କରିବେ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ। ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚସଖା, କଳ୍କି, ଆମର କଳାଶୁଣୀ ମହନ୍ତ ମହାତ୍ମା, ଅର୍କିତ ମହାତ୍ମା, ଏ ସମସ୍ତେ ସେଇଦିନ ଚିହ୍ନା ହେବେ। ସମୟ କହିପାରେ, ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁନୁ ନା। ଆମେ ମିଛୁଆ ନୁହଁ, ଠକ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଏମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ 2012 ଏମିତି ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଏମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ 2024 ମସିହା ଚୈତ୍ର ମାସ ଶେଷ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଘଟିଯିବ। କାହିଁ କିଛି ତ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଢାବା ପିଟିକି ବେପାର କରିବା ଲାଗି, ଲୋକ ଆମକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଲୋକ ଆମକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଏସବୁ କଥା ଆମ ପାଖରେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତ ସତ, ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ, ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଥିବୁ, ପ୍ରମାଣ ବି ଦେଇପାରିବୁ, ସେଇ କଥା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉ। ଆଉ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦିଏନି, କାରଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିକି ମୁଁ କହେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରେ। ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରିଦିଏ। ମୋ ଇଚ୍ଛା ଯାହାକୁ ହୁଏ ମୁଁ ଦେଖେ ଯେ ଏ ଲାଇନ୍ର ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଧାରାରେ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କିଛି ତାଙ୍କୁ ଦିଏ ବା କହେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଅନେକ ଆସିକି ଫେରିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ କୁଷ୍ଠା ରଟନା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କଥାଭାଷା, ଚାଲିଚଳନ, ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, କଥାଭାଷା, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମନା କରେ। ଆଉ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ପାଗଳା ବାବା ମହାନ ରାଗି ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ ବାବା କାହିଁକି ରାଗନ୍ତି। ବାବା ତ ରାଗିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ରାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ କେତେ ଭୁଲ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ବାବା ତାଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା ଲାଗି ରାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ, ସେ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବାର ଅଛି ପଚାର। କଳ୍କି ଜନ୍ମ ନେଇସାରିଲେଣି? କଳ୍କି କେତେ ଥର ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କି କେତେ ଜନ୍ମ ହେଲେଣି କି ନ ହେଲେଣି, ସେ କଥା ତୁମକୁ ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଯଦିଓ ଜାଣିଥାଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି କିଛି, ତଥାପି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିବା ପାଇଁ ସମୟ ହେଇନି। ସମୟ ଆସିଲେ ତୁମେ ତ ଛାଇଁ ଜାଣିବ, ପଚାରିବା କାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଆଉ କଳ୍କି କଥା କହୁଥିଲ, କଳ୍କି ସେତେବେଳକୁ ତୁମେ ଦେଖିବ କଳ୍କି କ'ଣ କିଏ କହିନ୍ତି। କଳ୍କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାଏ। ହେଲା, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କଥା କହିବି, ଆଉ ଥରେ କହିଥିଲି ମୁଁ, ତୁମେ ଶୁଣିଛ କି ମୁଁ କହିପାରୁନି। ଯିଏ କଳ୍କି ହେଇଥିବେ, ଯିଏ କଳ୍କି ନର ନାରାୟଣ ନର ରୂପରେ ଆସିଥିବେ,
ଫାଳେ ଥିବ ଧଳା ଆଉ ଫାଳେ ଥିବ ନେଳି, ସେଇ ହିଁ କଲ୍କି। କିଏ ଦେଖିଛି କହ? ଆଉ ଯିଏ କହୁଛି ତା କାନ ଧରିକି ପଚାରିକି କୁହ ଯେ ତୁ କେଉଁଠି ଦେଖିଲୁ କଲ୍କି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ହେଲା। ଯିଏ କହିବ କଲ୍କି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଅମୁକ ଠିକି ସମୁକ ଠିକି ଅମୁକ, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଯାଇକି ଦେଖେଇବ। ସେ ରଙ୍ଗ ମାରି ଦେଇଥିବେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? ରଙ୍ଗ ମାରିଲେ ବାପା ସେ ରଙ୍ଗ ଅଲଗାରେ ବା, କଲ୍କିଙ୍କର ଚେହେରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା। ତୁ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ କଥା କହିଲୁ, ବାସ୍ନା କଥା କହିଲୁ, ସେଣ୍ଟ ମାରିଦେବେ, ରଙ୍ଗ ମାରିଦେବେ, ଏଇଆ ତ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଜ୍ଞା। ଆଜାନୁ ଲମ୍ବିତ ବାହୁ, ହେଟା ଆଉ ଲମ୍ବେଇ ଦେବେ କେମିତି ହାତଟାକୁ? ମୋତେ ଟିକେ କହ। ହାତଟା ତ ଆଉ ଲମ୍ବି ପାରିବନି, ଯେତିକି ସେତିକି ନା। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଗଲା? ଆଜ୍ଞା। ହାତଟାକୁ ଆଉ ଲମ୍ବେଇ ପାରିବେନି, ଗୋଡ଼ଟାକୁ ବି ଲମ୍ବେଇ ପାରିବେନି। ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି, ତମକୁ ଟିକିନିକି କହୁନି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିପାରିବ? ଅତି ସହଜରେ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଗରେ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କରେ, ଯେଉଁଟାକୁ ସାରା ଯେଉଁଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଆନ୍ତି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ତାକୁ ମୁଁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରେ କମ୍, ମାନେ 2-3 ମାସ ପରେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରେନି। ଇଏ କଲ୍କି ଅବତାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିବେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା କାହିଁ, ୱାର୍ଲଡ ବେସିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ବିଷୟରେ। ଆଉ ସନାତନ ଧର୍ମର ଧ୍ୱଜା ବିଶ୍ୱ କେମିତି ମାନିବ? ଯିଏ ଥିବ, ଯିଏ ଥିବ ମାନେ ତମେ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଯାଇଥିବ କି? ନାଇଁ ଦୁନିଆରେ ଭାସିଯିବ, ଗୋଡ଼ି ମାଟି ହେଇଯିବ। ପାଣି ଫଟକା କେତେ ର ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ମଣିଷ ମରିଯିବ ବୋଲି ତମେ ଭାବୁଛ ନା କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ନାହିଁ, ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା ଭାବନି। ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏଇ ଜଗତେ। ମହାଭାରତ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ମରିଯାଇଥିଲେ। ନାଇଁ କିଛି ଥିଲେ, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି। ରାମ ଅବତାରରେ ସବୁ ମରିଗଲେ। ନାଇଁ ଏ ଜିନିଷ ଆମ ପିଢ଼ି ନ ଦେଖିପାରେ, ଆମର ଅନ୍ୟ ପିଢ଼ି ଓଃ, ଦେଖି। ଆଜ୍ଞା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ମରିଯାଇଥିଲେ, ନାଇଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ। ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ତେଣୁ କଳିଯୁଗ ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ଯୁଗ, ସେ ସମସ୍ତେ କାହିଁ ମରିବେ? ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ ମରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ, ସେ ଅମୁକ ହେଇଯିବ, ଇଏ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ସବୁ ଇଏ ହେଇଯିବ, ମିଛଟା। ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ହାତ ଯୋଡ଼ି, କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶାରୁ ନିବୃତ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ, ଟିକେ ଆମିଷକୁ ଛାଡ଼ିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବାପା ବୋଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବୃନ୍ଦାବତୀଟିଏ ଘରେ ଲଗେଇକି ତା'ର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖେ ଗୀତା ହେଉ ବା ଭାଗବତ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ସମୟ ମିଳିବ, ଅଧ୍ୟାୟ ନ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଗୀତାରୁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିଲେ ବି ହେବ, ଭାଗବତରୁ ଗୋଟେ ଫାଳ ପଢ଼ିଲେ ବି ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଧାରାରେ ଆପଣମାନେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେ ଆପଦ ବିପଦ, ବାଧା ବିଘ୍ନ, ଚଡ଼କ ମଡ଼କ, ବ୍ୟାଧି ଆଦି ବ୍ୟାଧି ଯେତେ ଆସିବ, ଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଦୂରେଇକି ରହିଯିବ। କୋଠା ଘର ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଡ଼ିଆ ଘରଟା ଥିବ। ତା କାରଣ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଧର୍ମକୁ ମାନିକି, ଧର୍ମର କଥା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ବାଟ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଧର୍ମକୁ ଯେହେତୁ ଧର୍ମର ଧାରା ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କିଛି କିଛି ମାନିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଟା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ବିରାଟ ବିରାଟ କୋଠା ଘର ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଯାଇଥିବ। ଯଥା 19 ବାତ୍ୟା, 17 ମସିହା ବାତ୍ୟା, ତା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା 82 ବନ୍ୟା, ତା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା 71 ମସିହାରେ ବାତ୍ୟା, ତା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା 1935 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା। ବୁଝିଗଲା? କେତେଟା ବାତ୍ୟା ମଣିଷ ଅନୁଭବ କରି କରିକି ଆସିଲାଣି। ଦେଖ, 17, 19, 82, 71, 71 ପରେ 35 ବନ୍ୟା, 1955 ଦଳେଇ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, 1955 ମସିହା ଗଲା, 65 ମସିହା, 72 ମସିହା, 82 ମସିହା, ଏମିତି କେତେ ବନ୍ୟା ଗଲାଣି। ଦଳେଇ ଘାଇ ବି କେତେଥର ଭାଙ୍ଗିଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ବାପା, ଏଥିଲାଗି ଭୟ କରିବାର ବାଟ କିଛି ନାହିଁ।
ଏ ଯିଏ କିଛି ଜାଣିନି ସେ ତା ମନକୁ ଯାହା ପାଇଲା ତାହା କହିଦେଉଛି। ଆମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ, ଭୟ, ଆଉ ଆଗ୍ରହ, ଉଦ୍ଦୀପନା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏମାନେ ସବୁ ମନମୁଖୀ କଥା କହିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ତ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରିତ ଆଗରୁ, ଆଜି ବୋଲି ନୁହେଁ, ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କର ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ, ଭଗବାନଙ୍କର ଧର୍ମର ଆଶ୍ରିତ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରୁ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେହି ହେଲେ ଭୁଲେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କି ସେ କାହା କଥାରେ ଭୁଲିଯିବେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ମଣିଷ, ଆଉ ମଣିଷ ଭକ୍ତ ସେ କାହା କଥା ଶୁଣେନି। ଭକ୍ତ ଭୁଲଟା ଜାଣିଦେବ, କେଉଁଟା ଭୁଲ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଜାଣି ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବା ଆମ ଧର୍ମକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସନାତନ ଧର୍ମକୁ, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ଟିପା ମାରିକି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିପା ମାରିକି ବି ଜାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଗାଢ଼ ମିଛୁଆ, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କହୁଛି, କପଳ କଳ୍ପିତ କଥା କହୁଛି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ପାଇଲା ତାହା କହିଦେଇକି ପଳେଇଛି, କିଛି ଜାଣିନି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ସତ ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଲୋକଟା ସତ କହୁଛି, ଯେତିକିଟା କହୁଛି ସେ ସତ କହୁଛି, ଠିକ୍ କଥା ବି କହି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ତ ଜଜ୍, ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି, ବିଦ୍ୟା, ବିବେକ, ଜ୍ଞାନ, ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାପିକି ଧରି ନେବେ। ଆଉ ଯେତେ ଠକ, ବାହାବିଆ, ଟାଉଟର, ବେପାରୀ ସବୁ ତ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଜାଣି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଇଏ ବେପାର ଆଉ 24 ମସିହା ସରିଲା ବେଳକୁ କାହା ବେପାର ବି ନଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ବେପାର ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳ, ଜୟ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ କି ଜୟ।